So dear student, இது miscellaneous second பார்ட்டுங்க. அது ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு பார்த்துட்டோம். ரேஷியோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வரையும் பார்த்துட்டு அது சம் அதர் மிஸ்லேனியஸ் கொஷின் சொல்லுவோம், எல்லாம் மிக்சிங் கொஷினாக பார்த்துட்ருக்கோம். சரியா? இங்கே 6200 rupees, the denomination 10, 50 and 100 rupees note are in the ratio 7:5:3. The amount of 50 rupees note and how many 50 rupees notes are there? It can be 50 rupees note, 10 rupees note and 100 rupees note, anything இருக்கலாம். question first 6200 10 rupees note and 50 rupees and then 100 rupees note, okay, are in the ratio 7:5:3. இப்போ பேங்க்கில் பே பண்ணும்போது நம்ம செலான் ஃபில்லப் பண்ணுவோம் இல்லையா? 10 rupees நோட் ஆமனி இருக்குது, 50 rupees நோட்டு 5 இருக்குது, 100 rupees நோட்டு 3 இருக்குன்னு பண்ணுவோம் இல்லையா? இப்போ டோட்டல் வேல்யூ 10 rupees நோட்டுடைய வேல்யூ 70, 50 rupees உடைய வேல்யூ 250 அண்ட் 100 rupees உடைய வேல்யூ 300. மல்டிப்ளை பண்ணணும் டோட்டல் வேல்யூ. இது சிம்பிளை பண்ண 0 0 கட் பண்ணிடலாமா? ஸோ ஓவரால் 62 பார்ட்டு தான் 6200. இதில் 1 பார்ட் எடுத்திங்கன்னா 100 வரும். இப்போ கொஸ்டின், ஸோ வாட் இஸ் த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் 50 rupees நோட்டு? ஆக்சுவலி 50 rupees நோட் வந்து இந்த அவுட் ஆஃப் 6200 25 பார்ட்டு 50 rupees நோட்டு, 10 rupees 7 பார்ட் இருக்கும், 100 rupees வந்து 30 பார்ட் இருக்கும். ஸோ 50 rupees உடைய வேல்யூ 25 into 100 2500. okay, but 2500. But next, how many 50 rupees notes are there? இப்போ 6200 left 50 rupees value 2500. 6200 rupeesல 50 rupees மட்டும் 2500 இருக்கா? அதில் how many note இருக்கும்? by 50. so number of note also 50 only. 50 notes இருக்கும். நீங்கள் அதே போல் how many, what is the total value of 100 rupees போட்டு பாருங்கள், how many 100 rupees note இருக்குன்னு பாருங்கள். what is the total value of 10 rupees பாருங்கள், number of 10 rupees note செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ratio of the number of boys and girls 3:2. 20% 20% of the boys and girls are scholarship holder. Percentage of student we did not get the scholarship. Actually minimum number of student total student 3 plus 2 5. minimum number of student 2, 5 total. 20% of the boys scholarship holder. so 20% of number of boys 3 plus and 25% of the, இது டைரெக்டாகவே கொஸ்டின் கேட்டது ஆக்சுவலாக ஸ்டூடெண்ட் who did not get the scholarship தானே சொன்னாங்க. அப்போ டைரெக்டாக என்ன பண்ணலாம்? அது நம்ம boys 20% scholarship holder, remaining 80% of the boys did not get the scholarship தானே சொல்லணும். இப்போ 80% of 3 plus number of girls 20% scholarship holder, remaining 70% of 2. so 3 8s are 24, 2.4 வருமா? 150 1.5. so direct 3.9. number of boys, number of student minimum 5 எடுத்துட்டா அதில் did not get the scholarship 3.9. இதை percentage convert பண்ணும்போது out of 5க்கு 3.9 did not get the scholarship into 100 போடுங்களேன். 20 times இருக்கு இல்லையா? ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், 780 வரும். பாயிண்ட் வச்சுட்டு 78%. 78% of the student did not get the scholarship. okay, next 2 mobile phone purchased same price. One was sold 30% profit, second sold the price which 2500 less than the first one. okay, overall profit 5%. then what is the cost price of the mobile phone? each same price தான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ total cost price same, so 100 and 100 200. first one sold 30% profit, so 130% of 100. 130% சொன்னாலே போதுமானது. பட் எனிவே
second one 130 percentage of 100 minus 2500. Okay, so overall 5% profit, 5% of 200 because total cost price 200 தான வரும். So simpler, first one 130%, second one 130% and minus 2500 and overall 210% of 200. That is first வந்து 5% சொன்னாலே overall 210 தான் வரும். The 105% of சொல்கிறோம் இல்லையா, 5% profit சொல்லும் போது 105% சொல்லுவோம் இல்லையா, overall 210%. ஸோ இதை ஆட் பண்ணுங்க 260. the difference எடுங்களேன், the 50% of the value தான் 2500. இந்த 210 லெஃப்ட் சைடில் வந்து மைனஸ் ஆகிடுமா, 2500 ரைட் சைடில் மூவ் ஆச்சுன்னா ப்ளஸ்னு வந்துடும் பாருங்கள். 50% of the value 2500 வச்சுட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் how much for 100. So answer is 5000. Each 5000 தான் கேட்ட கொஸ்டின் வாட் இஸ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஒன் மொபைல், பட் ஈச் 5000 பிகாஸ் சேம் ப்ரைஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, சேம் ப்ரைஸ் ஒன்லி. நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஐட்டம் பி 100 more than the cost price of item A. காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஐட்டம் ஏ தெரியாத பி சொல்ல முடியும். அண்டு சோல்டு ஏ சோல்டு 10% ப்ராஃபிட்டு, B sold 20% loss. Selling price of the ratio given 11/10, 11:12. What is the cost price of the item B? இப்போ நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஐட்டம் எக்ஸு எக்ஸாக்டாக ருப்பீஸ்ன்னு சொன்னால் 100 எடுக்கலாம் சொன்னோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு மிஸ்லினியஸ் பார்ட்டில் இது, பிகாஸ் 100 + 100 சொல்ல முடியாது நம்ம. ஏ அண்டு பி, ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஐட்டம் ஏ எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம், B 100 more than cost price of A. A sold 10% profit 110, B sold 20% loss, so 80%. 80 போட்டால் போதும். And selling price of the ratio 11/12, 11:12, 11/12 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ 0 கேன்சல் பண்ணுங்கள், 11 அடிச்சிடலாம். This also 2 4s are 3 4s are cross multiply பண்ணுங்களா, that is x by 2x plus 200 equal to 1/3. இது சால்வ் பண்ணுங்க. 3x equal to 2x plus 200. therefore x value 200 வருமா. காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஐட்டம் ஏ 200 தான், பட் கொஸ்டின் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஐட்டம் பி சொல்லணுமா. ஸோ வாட் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஐட்டம் பி, x plus 100. ஸோ x value 200 plus 100 யூஸ் பண்ணுங்க, therefore 300. okay, cost price of item B is 300 rupees. okay, next the annual day sweet were distributed equally among 600 children of the school, but particular day 120 children remain absent. இதனால் that is each child got 2 extra sweet. How many sweet was the each child originally supposed to get? இந்த கேஸில் நம்ம 100 எடுக்க முடியும், பிகாஸ் எக்ஸாக்ட் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஸ்வீட் தெரியாது இல்லையா. இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்வீட் சொன்னாங்க பாரு, பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்வீட்டு எக்ஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்வீட்டு 600 சில்ட்ரனுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். மைனஸ் மீன்ஸ் 2 எக்ஸ்ட்ரான்னு சொன்னாங்க இல்லையா, 2 எக்ஸ்ட்ரா சொன்னாலும் மைனஸ் தான், 2 லெஸ்ன்னு சொன்னாலும் மைனஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். சேம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்வீட்டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 600 120 சில்ட்ரன் ஆப்சென்ட் ஆகிட்டாங்க. ஆக்சுவலி ப்ரெசென்ட் ஆனது 480 தான். ஸோ 2 கெட் எக்ஸ்ட்ரா. 2 எக்ஸ்ட்ரா வந்தாலும் மைனஸ் தாங்க போடணும், 2 லெஸ்ன்னு வந்தாலும் -2 தான், பிகாஸ் டிஃபரன்ஸ் மீனிங் அதுக்கு. நம்ம 600க்கும் 480க்கும் எல்சிஎம் 600 அண்டு 480 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 480 600 120x தான் வருமா. திஸ் ஈக்குவல் டு 2. இது கேன்சல் பண்ணுங்களேன், 1 டைம் 5 டைம் வருமா. ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ 4800. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்வீட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 4800. ஓகேவா. பட்டு ஒரிஜினலி சப்போஸ் டு கெட்டு
இந்த 4800 ஸ்வீட்டை தான் 600 சில்ட்ரனுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா? ஸோ பை 600 யூஸ் பண்ணுங்களேன். ஈச் சைல்டு ஒரிஜினலி சப்போஸ் டு கெட்டு 8. ஆக்சுவலி how much காட்டுன்னு கேட்டு 2 எக்ஸ்ட்ரா ப்ளஸ் 2 பண்ண 10 வரும். பட் கொஸ்டின் ஒரிஜினலி சப்போஸ் டு கெட்டு 8 தான் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு X inverted summaton sum debt and equity fund 4:5. End of the year 30% profit. After 1 year reinvest பண்ணுறாரு 6:7. and equity fund invest பண்ணது 94,500. what is the original amount invested in the equity fund? so debt and equity 4:5. அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணது 100ன்னு எடுத்துட்டா எண்ட் ஆஃப் தி இயர் 30% ப்ராஃபிட், டிவிடெண்ட் ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் சொல்லுவோம் இல்லையா, 30% ப்ராஃபிட். ஸோ 130 அவருக்கு ரிட்டர்ன் வந்தது. அந்த 130 67ல் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுறார். 6 பார்ட் டெப்டும் 7 பார்ட் ஈக்விட்டி ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரா. ஸோ இந்த 130 6:7 டிவைட் பண்ணும்போது 60% அண்டு 70%. The 70% of the value தான் 94,500. நீங்கள் டைரெக்டாக 7 பார்ட் ஈக்குவல் டு 94,500 எடுக்க முடியும். பிகாஸ் இது 130ல் 7 பார்ட்டு, இது 100ல் 5 பார்ட்டு. 70% ஆஃப் த வேல்யூ இதுவாக இருந்தால் 100% ஈக்குவல் டு how much பாருங்கள், ஒரிஜினல் டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. இது சிம்பிளை பண்ணுங்கள், 1,35,000 வரும். பட் கொஸ்டின் what was the original amount invested in the equity fund? originally invest பண்ணது ஆக்சுவலாக டோட்டல் 9 பார்ட்டில் 5 பார்ட்டு தான் ஈக்விட்டி ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா. ஸோ அக்கார்டிங் டு கொஸ்டின் ஈக்விட்டி ஃபண்டு 9 பார்ட்டில் 5 பார்ட்டு இன்ட்டு 1,35,000. இதை கேன்சல் பண்ண 15 வரும். ஸோ ஆன்சர் 75,000. ஆன்சர் 75,000. ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு a man sold 2 flat 2,400 each. One 20% gain, another one 20% loss. What percentage does he gain or loss in the whole transaction? Next, how much gain or loss in the entire transaction? First percentage சொல்லணும், next rupees வைஸ் சொல்லணும். இது டைரெக்டாகவே பண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது. same selling price of the two articles same, cost price and profit and loss percentage same இருந்தால் always loss தான் வரும். selling price of the two articles same as well as profit percentage and loss percentage same. same and the result always loss. always loss தாங்க வரும். ஸோ அந்த loss percentage find it பண்ணுறதுக்கு to find loss percentage x square by 100 common loss or gain by 100 போடுங்களேன். x square x means loss and gain, profit or loss ன்னு சொன்னாலே அதுதான் அந்த x. ஓகேவா. selling price of the article 2 same ஆயிருந்து, profit loss same and always loss தான் வரும். அந்த loss find out பண்ணி x square by 100 போடுங்க. ஸோ x value 20 square by 100. ஸோ 400 by 100. actually 4% loss. ஓகே, அப்படியே சின்ன விஷயம் தானே, ஞாபகத்தில் வச்சுங்களேன். எப்படி போட லாஸ் தாங்க வரும். selling price of two articles same, profit loss same and always loss அப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுங்களேன். ஓகே, 4% லாஸ்ன்னு பார்த்துட்டோமா. நெக்ஸ்ட்டு how much gain or loss in the entire transaction, rupees வைஸ் how muchன்னு சொல்லணும். ஓகேவா. ஸோ 4% லாஸ், அது ருப்பீஸில் ஆன்சர் பண்ணும்போது ஆக்சுவலி செல்லிங் ப்ரைஸ் 100ல் 4% லாஸ் வந்துடுமா. இப்போ சேல் பண்ணது 96. அந்த 96% ஆஃப் த வேல்யூ தான் 2 into 2,400 பிகாஸ் ஈச் தானே 2,400. therefore loss amount 4% equal to how much ன்னு பாருங்கள். ஸோ 2 into
2400 into 4 by 96. இது சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா 200 வரும். ருபீஸ் வைஸ் 200, பர்சன்டேஜ் வைஸ் சொல்லும்போது 4%. 200 rupees லாஸ், 4% லாஸ். ஓகேவா? செல்லிங் ப்ரைஸ் சேமாக இருந்து ப்ராஃபிட் லாஸ் சேமாக இருந்து ஆல்வேஸ் லாஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் மாடல், இங்கே பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் 1200 ஈச். ஒன் சோல்டு 10% ப்ராஃபிட், another one sold 10% loss. So net profit or loss. இங்கே cost price of the two articles same. So இந்த கேஸில் cost price of two article same and profit percentage loss percentage same இருந்துட்டா no loss no gain. No loss no gain. உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துங்க. செல்லிங் ப்ரைஸ் சேமாக இருந்தால் ஆல்வேஸ் லாஸ்ன்னு வரும், காஸ்ட் ப்ரைஸ் சேமாக இருந்தால் நோ லாஸ் நோ கெயின். தட்ஸ் ஆல். இதை மென்ஷன் பண்ணும்போது எனிதிங் சொல்லியிருப்பாங்க, நெய்தர் லாஸ் நார் கெயின் சொல்லியிருப்பாங்க. 0% நத்திங் ஆப்பன் நத்திங் சேஞ்சஸ் ஏதோ யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது காஸ்ட் ப்ரைஸ் சேமாக இருந்தால் நோ லாஸ் நோ கெயின், செல்லிங் ப்ரைஸ் சேமாக இருந்தால் லாஸ்ன்னு வரும். x²/100 போட்டு பாருங்கள். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். நீங்கள் டே பை டே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. சரியா? இந்த லாக்டவுனில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். மொபைல் தானே கையில் வச்சு பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காமல் கொஞ்சம் ஃபியூச்சர்லேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்களேன். எல்லா சுச்சுவேஷனும் சீக்கிரம் சரியாயிடும். ஒன்றும் ஒரி பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்க வேண்டாம். சீக்கிரமாக சரியாயிடும். எக்ஸாம்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டில் நியூ கவர்மெண்ட்டு நிறைய நியூ வேகன்சிலாம் அனௌன்ஸ் பண்ண டிசம்பர் மந்த் எக்ஸாம்ஸ் வரும். சரியா? நீங்கள் அதுக்குள்ளே ரெடி ஆகுங்க. அது தேங்க்யூ.